Students, welcome to my channel. Myself Lakshmi Prasanna, lecturer in commerce. Today our topic is scope of investment management. I already discussed about various concepts of investment. So in previous class we discussed about nature of investment. Now we have to discuss about the scope of investment management. Here there are several points which define the scope of investment management. Here the scope means the area. The first point is identification of investors requirement. In this first stage, the investor has to require what he needs. So he has to kept his savings on various investments. So one investor is different from another investor. So their willing is also differ from one to each other. So there are so many objectives, preferences and constraints according to their investments. So each and every investor will invest their investment for the getting of the returns with low risk management. So thus he has to collect a large data relating to the investor's requirements. Here the investor manager should collect all the data which will help the investor to keep his savings as investments and get the returns highly. So this analysis of the data gives an idea about the assets and securities to be selected. So in this point, the investor should have to identify where he has to put his investment, where he has get the maximum returns on his investments. So if he need the investments returns, he has to bear the risk. So he has some ideas about the assets. So either he has to put his investments as an physical assets or financial assets. I mean, here he has to put his investments in financial terms or economic terms. So which securities are to be selected will be taken by the investor. So here the investment management is that. So in this investment management, the investor has to manage everything. Here the management is nothing but the controlling of his shares or investments. He has to control according to his investments. He has to get the returns. సో అంటే ఈ ఫస్ట్ పాయింట్లో ఏముందంటే ఒక ఇన్వెస్టారు తనకి ఏమైతే అవసరం అవుతుందో ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకు పెడుతున్నాడు, సో అతను రిటర్న్స్ని పొందడానికి, ఆ రిటర్న్స్ పొందడానికి ఎంతవరకు అవకాశం ఉంది, ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి మార్కెట్లో, సో మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ అనమాట. సో ఏ మార్కెట్లో పెట్టాలి, సో ఫినాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మీద పెట్టాలా, లేదంటే ఎకనామిక్ దీని మీద పెట్టాలా, సో లేకపోతే స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టాలా, షేర్స్, డిబెంచర్స్, ఇట్లా రకరకాలుగా ఉంటాయి. సో ఒక ఇన్వెస్టర్ నుంచి ఇంకొక ఇన్వెస్టర్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఫస్ట్ హీ హ్యాస్ టు గెట్ అన్ ఐడియా, సో ఎక్కడైతే పెట్టాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ అండ్ స్ట్రాటజీ. సో ఇక్కడ ఫార్ములేషన్ అంటే ఏర్పరచుకోవడం. సో ఎవ్రీ ఇన్వెస్టర్ హ్యాస్ టు ఫార్ములేట్ సమ్ పాలసీ. సో ద పాలసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డిఫరెంట్ అసెట్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లైక్ షేర్స్, డిబెంచర్, బాండ్స్ ఎక్సెట్రా. సో ఇక్కడ మనము ప్రపోర్షన్గా మన ఫండ్స్ని ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టయితే ఈచ్ క్లాస్లో అది షేర్స్ కావచ్చు, డిబెంచర్స్ కావచ్చు, బాండ్స్ కావచ్చు. సో ఇలా మనం ప్రతి ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీని ఎంచుకొని ఏదో ఒక దాన్ని ఎంచుకొని, సో మనం మనీని ఏం చేస్తున్నాం, ఫార్ములేట్ చేసుకుంటూ. ఫార్ములేషన్ మీన్స్ హియర్ ఏమంటే ఏర్పరచుకోవడం. సో దేని మీద ఏర్పరచుకుంటున్నాం, షేర్ కొనడానికి ఏర్పరచుకుంటున్నాం. ఒక మనీని ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామంటే ఎందుకొరకంటే షేర్ల మీద తీసుకోవడానికి, లేదంటే డిబెంచర్స్గా పెట్టడానికి, లేదంటే బాండ్స్ మీద. సో ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నామంటే టు గెట్ సంథింగ్ రిటర్న్. సో హీ హ్యాస్ సంథింగ్ wish or something he has to get in return, which is either in the cash or in the form of assets. So every investor has some investment policy. The next stage is to prepare the investment strategy. So ఎప్పుడైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ అంటే దేంట్లో వేయాలి, దేంట్లో మనము మన యొక్క మనీని క్లెయిమ్ చేయాలని తెలుసుకున్నప్పుడు, సో ఆటోమేటిక్గా హీ హ్యాస్ టు పుట్ సమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ. యూ ఆల్రెడీ నో అబౌట్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ. సో స్ట్రాటజీ అంటే ఏం తెలుసు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే పెట్టుబడి, స్ట్రాటజీ అంటే డిఫరెంట్ ప్లాన్స్, టాక్ట్ఫుల్ ప్లాన్స్ అంటే ఎటు రిస్క్ వచ్చినా దాన్ని ఎలా అవాయిడ్ చేసుకోగలిగే అంత ప్లాన్ వేసుకోవడం అనమాట. సో ఈ యొక్క వర్డ్ అనేది మీకు ఎస్ఎఫ్ఎం స్ట్రాటజిక్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చింది. సో ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీని ఫార్ములేట్ చేసుకొని ఏర్పరచుకొని ఏం చేస్తారంటే ఇన్కమ్ని, క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్ని, రిస్క్ని మెయింటైన్ చేస్తూ కంట్రోల్ చేస్తూ వస్తారు. ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ విల్ హ్యావ్ టు బి కొరలేటెడ్ విత్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ మార్కెట్ అండ్ ద ఇండివిజువల్ సెక్టర్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ. సో ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనమాట, క్యాపిటల్
మార్కెట్లో ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో దీని మీద పెట్టాలి, సో ఇక్కడ పెడితే మనకి ఒక క్యాపిటల్ మనకి గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది, రిస్క్ అనేది ఇలా ఉంటుంది, మినిమం రిస్క్ ఉండొచ్చు, మాక్సిమం రిస్క్ ఉండొచ్చు. సో ఇలా మనం ఒక అంచనా వేసుకోవడం అంటే ఫార్ములేషన్, మనం ఫార్మ్ చేసుకుంటున్నాం మన యొక్క మనీని ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి అనేసి. ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, ఎక్కడ పెట్టాలి, సో ఒక పాలసీ అనమాట, దీంట్లో పెట్టాలా, షేర్స్లో పెట్టాలా. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ అంటే ప్లాన్స్ అనమాట, డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ అనమాట, విచ్ ఇస్ థాట్ఫుల్ అంటే which we can avoid the risk. So before we are assuming some risk, we will easily avoid those risks. సో వీ విల్ ఈజీలీ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దోస్ రిస్క్. సో అంటే స్ట్రాటజీ ప్లాన్ అనేది మనం వేసుకున్నట్లయితే మనకి రిస్క్ అనేది ఏం చేయొచ్చు, ఈజీగా దాటుకుంటూ వెళ్ళచ్చు. ప్లాన్ లేకపోతే మనం ప్రతి ఒక్క స్టేజ్లో ఏం చేయాలా, ప్రతి ఒక్క రిస్క్ని మనం అంటే చవి చూచాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీస్, స్ట్రాటజీ అండ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ ద మార్కెట్, ఏ పర్టికులర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఈస్ సెలెక్టెడ్. సో అకార్డింగ్ టు ద ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ పాలసీ అండ్ స్ట్రాటజీ, సో ఈ మూడు ఉన్నట్లయితే ఆ యొక్క ఇన్వెస్టర్ తన యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ఈజీగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ. సో ఆఫ్టర్ వీ హ్యావ్ assuming or we have formulating some plans, we are formulating some investments, we are getting some expectations, ideas. After we are getting ideas, we will execute that plan. సో ఎప్పుడు కానీ ఒక ప్లాన్ని ఫార్ములేట్ చేసుకుని ఏర్పరచుకొని సో దాన్ని మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని అనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. హియర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే మనం చేయడం, యాక్షన్ రూపంలో చేయడం అనమాట. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే డెవలప్ చేసి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. ఏం చేస్తున్నాము, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాసెస్. సో ఏం చేయాలి, దిస్ ప్రాసెస్ రిక్వైర్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్, అనాలిసిస్ అండ్ జడ్జ్మెంట్. సో ఈ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ ఒక మూమెంట్ని మనం అంటే ఇప్పుడు షేర్స్ రూపంలో పెట్టాలి అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావు కదా, నువ్వు మనసులో అనుకున్నావు నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాలి, దేని మీద, షేర్స్ మీద పెట్టాలంటే నేనేం చేయాలి, రియల్గా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డు ఆ యొక్క దీనికి వెళ్ళి మార్కెట్కి వెళ్ళి నేనేం చేయాలి, ఏ కంపెనీ లిస్టెడ్ కంపెనీ, ఏది లిస్టింగ్ కంపెనీ విచారించి దాని తర్వాత ఏం చేయాలి, నా యొక్క మనీని తీసుకుని వెళ్ళి నేను అక్కడ పెట్టాలి. అంటే రియల్గా నేను అక్కడ యాక్షన్ చేస్తున్నాను కదా, అక్కడ ఒక ఈవెంట్ అనేది జరుగుతుంది కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఈ ఎగ్జిక్యూషన్కి చాలా రీసెర్చ్ అంటే పరిశోధించాలి, ఎక్కడ పెట్టాలి. సో వాట్ ఆర్ ద కంపెనీస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ విచ్ గెట్స్ హై రిటర్న్స్, which have the maximum returns with less risk or maximum returns with high risk. సో ఎక్కడ పెట్టాలి, సో రీసెర్చ్ చేయడం, పరిశోధించడం, ఎక్కడ పెట్టాలి, దేంట్లో పెట్టాలి. నెక్స్ట్ అనాలసిస్ అంటే విశ్లేషించడం, దాని గురించి మనం ఏం చేయాలి, లోతుగా ఆలోచించాలి. సో ఏముంటుంది, ఎలాంటి పరిణామాలు ఉంటాయి, ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి పరిణామాలు ఉంటాయి. అండ్ జడ్జ్మెంట్ అంటే లాస్ట్కి మనం ఏం చేస్తాము, రీసెర్చ్ అనాలిసిస్ తర్వాత ఒక ఫైనల్ డెసిషన్ అనేది తీసుకుంటాం, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ జడ్జ్మెంట్. సో ఇట్లా డిఫరెంట్, ఇక్కడ పోర్ట్ఫోలియో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద వేరియస్ సెక్యూరిటీస్ మీన్స్ షేర్స్ కావచ్చు, డిబెంచర్స్ కావచ్చు, నువ్వు వేరు ఇండస్ట్రీస్లో పెట్టుకొని ఉండేదని ఇక్కడ పోర్ట్ఫోలియో అంటారు. సో లాస్ట్లో ఫైనల్లో మనం ఈ యొక్క పోర్ట్ఫోలియోని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలని మనం ఎందుకు అనుకుంటామంటే దెర్ ఈజ్ ఎ నీడ్ ఫర్ గివింగ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. సో ఈ పోర్ట్ఫోలియోని ఎందుకు కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం, ఎందుకు సెక్యూరిటీస్ని కొంటున్నాం, ఎందుకు మనం షేర్స్ని కొంటున్నాం, ఎందుకు ఈ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం అంటే బికాస్ ఆఫ్ టు గెట్ ఇన్కమ్, to know the liquidity, to know the safety, high yielding growth stocks, etc. So there is a need, every person needs to know about his returns will be future growth, his returns have future growth, his returns has an safety, his investments has an high yielding growth, etc. ప్రతి ఒక్క ఇన్వెస్టర్ ఏం చేస్తాడు, బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈ అనలైజ్ చేస్తాడు. సో ఇట్లా పెడుతున్నాము, దీని మీద మనకి ఇన్కమ్ వస్తుందా, దీంట్లో సేఫ్టీ ఉందా, సో దీన్ని ఈజీగా లిక్విడిటీగా మనం మార్చుకోవచ్చా, తర్వాత కాలంలో కూడా దీనికి పెరిగే డెవలప్ అయ్యేంత శక్తి ఉందా లేదా అని తెలుసుకుంటాడు. సో ఇలా ప్రతి ఒక్కదాన్ని ఇన్నోవేషన్ అంటే కొత్తదనం కానీ, కొత్తగా పెట్టినప్పుడు కానీ, లేదంటే కొత్త మార్కెట్లోనే వెళ్ళి పెట్టినప్పుడు కానీ, సో ప్రప్రథమంగా మనం ఏం చేస్తామంటే జడ్జ్మెంట్ తీసుకుంటాం. సో ఎందుకు పెడుతున్నాము, దేనికోసము. సో ప్రతి ఒక్క ఇన్వెస్టర్ అయినా ఎందుకు పెట్టుబడి పెడతాడంటే రిటర్న్స్ని పొందడానికి. సో తన యొక్క మనీని ఏం చేస్తున్నాడు, థ్రైస్ చేసుకోవడం, డబుల్ చేసుకోవడం, లేదంటే ఇంకా పెంచుకోవడం. సో హీ హ్యాస్ డెవలపింగ్ హిజ్ మనీ ఇంటూ సమ్ n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అంటే ఇక్కడ చాలా డబ్బుని ఎక్కువ గ్రోత్ చేసుకోవడం కోసం, డెవలప్ అంటే ఇక్కడ అది పెరుగుతుందని కాదు, దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, వాల్యూని పెంచుకోవడం, 1 రూపీని 10 రూపీస్గా, 10 రూపీస్ని 100 రూపీస్గా, ఇట్లా వాల్యూస్ని పెంచుకోవడం కోసము మనం ఏం చేస్తాము, మనము పోర్ట్ఫోలియో అనేది మనం పెడతాం. పోర్ట్ఫోలియో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద వేరియస్ సెక్యూరిటీస్. ఓకేనా, వేరియస్ సెక్యూరిటీస్ నథింగ్ బట్ ద షేర్స్, డిబెంచర్స్. ఓకేనా, డిఫరెంట్ దీంట్లో వెళ్ళి నీ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ని పెట్టడం. నెక్స్ట్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ పోర్ట్ఫోలియో. సో ఎగ్జిక్యూషన్, నువ్వు ఒక ప్లాన్ని ఫార్ములేట్
చేసుకున్నావు, నువ్వు ఒక ఐడియా అనుకున్నావు, ఫార్ములేట్ చేసుకున్నావు, దాని తర్వాత ఏం చేస్తావు, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తావు. ఎగ్జిక్యూట్ అంటే చేయడం, అక్కడ రియల్గా ఒక ఈవెంట్ని జరపడం. సో జరిపిన తర్వాత నువ్వు వెళ్ళి షేర్స్ని